বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। দেশের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী। আজ সন্ধ্যে 6টায় রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোরকোর্টে তাকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। শপথ নিলেন 44 জন মন্ত্রীও। বেশ কয়েকদিনের প্রতীক্ষার অবসান। দেশের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী। বিকেলের পর রাষ্ট্রপতি ভবনে আসতে শুরু করেন অতিথিরা। মোদীর শপথে সাক্ষী থাকলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মাহিন্দ রাজাপক্ষে, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লিয়েনচেন শেরিং তুবগে, নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরলা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন আব্দুল গায়ুম, বাংলাদেশের স্পিকার শিরিন শর্মিন চৌধুরী, ছিলেন সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ছিলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম, প্রতিভা পাটিল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবগৌড়া, লোকসভার বিদায়ী অধ্যক্ষ মীরা কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। ছিলেন বলিউড তারকা ধর্মেন্দ্র, জিতেন্দ্র, বিবেক ওবরয়, সঙ্গীত শিল্পী বাপ্পি লাহিড়ী, হেমা মালিনী প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। সন্ধে 6টা নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছান নরেন্দ্র মোদী। 6টা 10 রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোরকোর্টে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। তারপর একে একে শপথ বাক্য পাঠ করেন রাজনাথ সিং। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुषमा स्वराज। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अरुण जेटली। मैं अरुण जेटली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण जेटली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, ডিভি সদানন্দ গৌড়া, রামবিলাস পাসওয়ান সহ ৪৪ জন মন্ত্রী, যার মধ্যে রাজনাথ সিং স্বরাষ্ট্র, সুষমা স্বরাজ বিদেশমন্ত্রী, অরুণ জেটলি অর্থ ও প্রতিরক্ষা, রেলমন্ত্রী হয়েছেন সদানন্দ গৌড়া। সব মিলিয়ে মোদির শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাইসিনা হিলে ছিল চাঁদের হাট। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। উত্তরপ্রদেশে ঘটল এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। এতে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ২০ জন। জানা যায় দিল্লি থেকে গোরখপুর যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়ে এই গোরখনাথ এক্সপ্রেসটি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। উত্তরপ্রদেশে ঘটল এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। এতে মৃত প্রায় কমপক্ষে ২০ জন, গুরুতর জখম বেশ কয়েকজন যাত্রী। উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবির নগর জেলার চুরেদ রেল স্টেশনের কাছে আজ সকাল 10:30 নাগাদ দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে দিল্লি থেকে গোরখপুরগামী গোরখনাথ এক্সপ্রেস। এর ফলে ট্রেনটির বেশ কয়েকটি কামরা একে অপরের উপর উঠে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। বগি কেটে যাত্রীদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। রেলের জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে মেডিকেল ভ্যান পাঠানো হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ৩রা জুন মহাকরণ অভিযানে যাবে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা। রাজ্যে কর্মরত সব স্তরের শিক্ষকদের সমমর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বশিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা এদিন রাজধানীর আস্তাবল ময়দানে জমায়েত হবেন। প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা। আগামী ৩ জুন মহাকরণ অভিযানে যাবে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা। রাজ্যে কর্মরত সব স্তরের শিক্ষকদের সমমর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বশিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা এদিন সকাল 11টায় আস্তাবল ময়দানে জমায়েত হবেন। এরপরই তারা মহাকরণের পথে হাঁটবেন। আজ প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির বিষয়ে অবহিত করেন চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা। টিসিইএ সংগঠন কর্মকর্তারা বলেন, দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে
অনিয়মিত শিক্ষকদের নিয়মিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে চিঠি দেওয়া হলেও রাজ্য সরকার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের উদ্যোগ নিচ্ছে না। সংগঠনের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্থায়ী কর্মচারীদের মতোই বেতন দিচ্ছে, রাজ্যে তা কার্যকর হচ্ছে না, যার ফলে সমমানের কাজ করেও নিয়মিত শিক্ষকদের চেয়ে প্রচুর টাকা কম পাচ্ছেন সর্বশিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের শিক্ষকগণ। বঞ্চিতদের বক্তব্য, শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন মেনে নেওয়া যায় না। চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকগণ সর্বশিক্ষা অভিযানে সব শূন্যপদ পূরণের দাবি জানান। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি রাজেন্দ্র দেববর্মা, সম্পাদক রাজকুমার চৌধুরী, দিব্যেন্দু শর্মা সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। কন্ট্রাক্ট টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এসএসএ এবং আরএমএস এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আজকে রাজ্য ভিত্তিক আমাদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়মিতকরণের দাবিতে আমরা রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত করেছি এবং এই কনভেনশনে আমরা আগামী দিনের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। আগামী ৩রা জুন 2014 আমরা মহাকরণ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাজ্যের প্রায় ৯,০০০ এসএস এবং আরএমএস এর শিক্ষক, প্রশিক্ষক, কর্মচারী এবং সিআরপি, বিআরপি সহ আমরা মহাকরণ অভিযানে সামিল হব। আস্তাবল ময়দানে আমরা জমায়েত হয়ে মহাকরণের দিকে আমরা এগিয়ে যাব এবং আমাদের নিয়মিতকরণের দাবি সাপেক্ষে আমরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিস কর্মকর্তাদের নিকট এই প্রকল্পে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কিছু রাজ্যে যে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়মিতকরণ করেছে সেই বিষয়ে আমাদের কাছে আমরা অনেক তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি। এই তথ্যগুলি রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষের কাছে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা, রাজ্য মিশনের অধিকর্তা, আরএমএস এর অধিকর্তা এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি সবার হাতে আমরা এই ডকুমেন্টসগুলি তুলে দিয়েছি যে এই নিয়ম অনুসারে আমাদেরকে নিয়মিতকরণ ঘোষণা করা যায়, যে আমাদেরকে নিয়মিতকরণ দেখানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে আমাদের জন্য যে বেতন ভাতা দিচ্ছেন, রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মচারীদের মতো আমাদের বেতন ভাতা দেওয়ার কথা। যদিও রাজ্য সরকার আমাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মতো প্রদান করেন, কিন্তু বেতন ভাতার ক্ষেত্রে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। উদয়পুর ডাকবাংলোস্থিত সেল ট্যাক্স অফিসের কাছে রাস্তায় পড়ে থাকা এক সদ্যজাত শিশুকে উদ্ধার করল রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। বর্তমানে শিশুটি স্থানীয় শিশু গৃহে রয়েছে। একদিকে বৃষ্টির দাবদাহে গোটা উদয়পুর, অন্যদিকে গতকাল রাত ৮টা নাগাদ রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ সদ্যজাত এক শিশুকে উদ্ধার করল উদয়পুর ডাকবাংলাস্থিত সেল ট্যাক্স অফিসের নিকট রাস্তার পাশ থেকে। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় তাকে উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতালে। কর্তব্যরত ডাক্তার জানায় শিশুটি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছে। সে আনুমানিক 10 দিনের ছেলে সন্তান। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে উদয়পুর চাইল্ড লাইন চন্দ্রপুর অফিসের 2 জন কর্মী এসে শিশুটিকে স্থানীয় শিশুগৃহে হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্বে শিশুগৃহে 4 জন শিশু ছিল, আর বর্তমানে 5 জন শিশু রয়েছে। তবে নবজাত শিশুটি কে বা কার, তার খোঁজ কারো কাছেই নেই। উদয়পুর চাইল্ড লাইনের টিম মেম্বার্স এবং সেন্টার কোঅর্ডিনেটর সুদীপ ঘোষ মহাশয় এবং ভলান্টিয়ার সঞ্জয়বাবু এখানে উপস্থিত আছে। আমাদের সন্ধ্যা 8টা 5 মিনিটে উদয়পুর আরকেপুর পিএস থেকে ফোন করা হয়। আমরা যথারীতি বাচ্চাটাকে মেডিকেল চেক আপের জন্য ত্রিপুরা সুন্দরী জেলা হসপিটালে নিয়ে যায়। ডাক্তার মহাশয় অভিজিৎ দত্ত মহাশয় দেখছেন, বাচ্চাকে বলেছেন যে বাচ্চা হেলদি বাচ্চা, এখন শুধু দাদাকে যথারীতি ফিডিং করার জন্য বাচ্চাটিকে এখন উদয়পুর স্পেশাল অ্যাডপশন এজেন্সির হাতে হস্তান্তর করে দেব। বাচ্চাটার এমনি কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি, বাচ্চারা এখনো কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি, এখনো আননোন বাচ্চা। বাচ্চারা বয়স প্রায় 10 দিনের মতো। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। এক যান দুর্ঘটনা ঘটল ধর্মনগর পশ্চিম বটরশি এলাকায়। কৃষ্ণপুর থেকে ধর্মনগরে আসার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। আহত হয় এক বাইক চালক। বর্তমানে আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ সকাল 8টা নাগাদ ধর্মনগর স্থিত পশ্চিম বটরশি এলাকায়
কৃষ্ণপুর দিক থেকে ধর্মনগরের দিকে আসছিল TR02A 7198 নম্বরের একটি বাইক এবং তার ঠিক পেছনে আসছিল TR051773 নম্বরের একটি মালবাহী বুলেরো গাড়ি। বাইকটি তার বাড়ির সামনে আসতেই কোনো সিগন্যাল না দিয়ে হঠাৎই বাঁ দিকে ঢুকে পড়ে। চোখের নিমেষে বাইকটি ঘোরার ফলে গাড়ির চালক গাড়িকে আয়ত্তে রাখতে পারেনি, ফলে বাইক আরোহী গুরুতর আহত হয়। দমকলবাহী খবর পাওয়ার সাথে সাথে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। গাড়ি চালকের নাম জানা যায়নি। বাইক আরোহীর নাম সুজন নাথ, বয়স আনুমানিক 40 বছর। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে বাইক আরোহীর ভুলের জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ি চালকের সতর্কতার জন্য বড় রকমের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বাইক আরোহী। এই গাড়িটার পিছনে বাইক সামনে হঠাৎ করিয়া এদিকে ঢুকছে। বাইকটা হঠাৎ করে যাইতে আসলে তখন না ব্রেকসা পাইছে, এত গাড়িটা রাইটে আসলে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শিলচর আগরতলাগামী রেল থেকে প্রচুর পরিমাণে কফ সিরাপ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন পুলিশ, যদিও অভিযুক্ত পাচারকারীকে ধরতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। আবারও শিলচর আগরতলা রেল থেকে কফ সিরাপ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনের পুলিশ, যদিও কফ সিরাপ পাচারকারী শ্যামল পাল আরেকটি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিকাল 5টা নাগাদ শিলচর আগরতলাগামী রেলটি তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে আসলে রুটিন তল্লাশি চালায় পুলিশ। বগি নম্বর 11 তল্লাশি চালানোর সময় একটি ব্যাগ দেখতে পায় পুলিশ। ব্যাগটি তল্লাশি চালিয়ে এতে বায়োরেক্স নামক 120 বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ, যদিও আরেকটি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় পাচারকারী শ্যামল। সূত্রের খবর, তেলিয়ামুড়া রেল থানার ওসি উত্তম সাহার সঙ্গে গোপনে লেনদেন হয়ে থাকে এই পাচারকারীদের। এই নিয়ে ওসি উত্তম সাহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হয় অন্য স্টাফদের। তাই শ্যামলকে দেখতে পেয়েই অন্য স্টাফদের সন্দেহ হয় যে কফ সিরাপ বহন করছে। তল্লাশি চালিয়ে কফ সিরাপও পায়, যদিও ওসি উত্তম সাহা এই অভিযোগ অস্বীকার করে থাকে সবসময়। আমরা তো সবসময় প্ল্যাটফর্মে ডিউটি থাকে, ট্রেনাইলে রুটিন চেক আপ হয়। চেক আপ হওয়ার সময় আমার অফিসার এসআই গৌতম দেব বর্মার নেতৃত্বে আরও স্টাফ ছিল, তারা শিলচর আগরতলাগামী ট্রেন চেক করিয়া বগি নাম্বার 11 থেকে 120 বোতল বায়োরেক্স কফ সিরাপ একটা ব্যাগ পায় এবং এটার কোনো মালিক যখন জিজ্ঞেস করছে মালিককে, কেউ এটার মালিকানা স্বীকার করছে না। তারপরে এটারে সিজন লিস্ট বানিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এটার প্রতিটার গায়ে 73 টাকা বডি প্রিন্ট আছে, 72 টাকা পার পিস। ট্রেন নাম্বার হলো 52564 আপ, টাইম 1630 আওয়ার্স। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে বিজেপি উদয়পুর বিভাগ মহাদেববাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে মোদী যাত্রা শুরু করে এবং মাতাবাড়ি প্রাঙ্গণে গিয়ে মিলিত হয়। দেশের সাথে উদয়পুরেও বাদ পড়েনি বিজেপির কর্মসূচি। নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিজেপি উদয়পুর বিভাগ মহাদেববাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল করে মোদী যাত্রা অনুষ্ঠিত করে মাতাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। 51 পীঠের এক পীঠ মাতাবাড়ি, ফলে এই ঐতিহাসিক স্থানে একে একে বিজেপি কর্মীরা মাতাবাড়ি মন্দির 3 বার প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় নাট মন্দির প্রাঙ্গণে মোদীর মঙ্গলার্থে 20 মিনিট ধরে প্রার্থনা করে। যদিও দেখা গেছে মিছিলকে কেন্দ্র করে পদযাত্রায় কর্মী সংখ্যা সীমিত। এদিন পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গুমতি জেলা সভাপতি স্বপন অধিকারী, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি কমল দে, এসসি মোর্চার সভাপতি রবীন্দ্র দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য মধুসূদন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। ভারতবর্ষে 2014 লোকসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে 26শে মে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র ভাই দামোদর মোদীজি শপথ গ্রহণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে তাহার মঙ্গলার্থ আমরা এই জেলায় ওই উপলক্ষে আমরা আজকে যে নরেন্দ্র মোদী আমাদের শপথ নেবেন, এই উপলক্ষে আমরা মায়ের কাছে আমরা আজকে ব্রতী সবাই আজকে এই মন্দির প্রদক্ষিণ করেছে। আমরা সবাই এখানে ওনার মঙ্গলার্থে আমরা 20 মিনিট শুভকামনা করি। এইটা হচ্ছে আমাদের আজকে মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আমাদের গুমতি জেলা সবাই এবং অন্যান্য কর্মীরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে আজকে এই শুভ দিনে
এই যেমন এই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী উনি যাতে দীর্ঘায়ু পায় এবং শান্তিতে যাতে প্রধানমন্ত্রীগিরি করতে পারে, তার জন্য আজকে আমাদের মায়ের কাছে আমরা কামনা এবং ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। কাঠমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে উপর থেকে পড়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়। কাঠমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে উপর থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। নাম বিশ্বজিৎ নাথ শর্মা, বয়স 32, বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর এলাকায়। সে বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও এক ছেলে মেয়ে রেখে যায়। সংসারে সেই ছিল রোজগারের উৎস। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালবেলা সে কাজ করতে যায় তেলিয়ামুড়া গোরাঙ্গটিলা। সে যখন সিঁড়ি দিয়ে ঘরের ছাউনি লাগাতে উঠছিল তখন মাথা ঘুরে সে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। তখন তার সহকর্মীরা তাকে হাসপাতালে না নিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর সে অসুস্থতা বোধ করতে থাকে। আত্মীয় স্বজনরা যখন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার মৃত্যুর খবর শুনে তার এক সহকর্মী সমীর সূত্রধরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে জীবিতে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সিআইটিউর নেতারা ছুটে যায় এবং অসুস্থ সমীর সূত্রধরের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেয়। মৃত বিশ্বজিৎ নাথ শর্মার পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে। শর্মা 32 ইয়ার্স, দীপ মন্টু শর্মার ছেলে, রাজনগর থেকে। ইয়েতে খুব মাথা ঘুরে পড়ে গেছে বলতেছে আর কি। তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখলাম মৃত আর কি। এখনো দেখি পিএম করা হইব, তারপর বোঝা যাইব আর কি কারণ। এই নির্মাণের কাষ্ঠশিল্পের শ্রমিকরা গোরাঙ্গটিলাতে এক বাড়িতে কাজ করতে যায়। ঘরের ছাউনির কাজ চলছিল। এমন সময় বিশ্বজিৎ নামে যে শ্রমিকটা, বিশ্বজিৎ নাথ শর্মা, সে হঠাৎ তার মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জানানোর পর আমরা সিআইটিউর উপস্থিত যারা কর্মীরা আছি আমরা সবাই এখানে ছুটে আসি। এখন সমীর সূত্রধরকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ওনার অবস্থা কীরকম? ওনার অবস্থা বেশি ভালো নয়, বয়স্ক শ্রমিক, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। আর তো সব মিলিয়ে যেটা মনে করা হচ্ছে প্রচণ্ড রোদ্দুরে কাজ করার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে পরে আমরা বিষয়টা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতর আহত হলো 55 বছর বয়সী এক ব্যক্তি। নিজ বাড়িতে কাজ করার সময় ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। ঘটনা শান্তির বাজার গঞ্জের টিলাবস্তি এলাকায়। ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতর আহত হলো এক ব্যক্তি। নাম কিশোর দাস, বয়স 55, পেশায় দিনমজুর, বাড়ি শান্তির বাজার গঞ্জের টিলা বস্তি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ সকালবেলা নিজ বাড়িতে কাজ করার সময় হঠাৎ এক বড় ধরনের ভাল্লুক এসে কামড়ে দেয় কিশোরবাবুকে। স্থানীয় এলাকাবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তিকে শান্তির বাজার হাসপাতালে নিয়ে গেলে স্থানান্তর করা হয় উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতালে। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করা হলেও পরবর্তী সময়ে অবস্থার বেগতিক দেখে স্থানান্তর করা হয় জিবি হাসপাতালে। যদিও উদয়পুর হাসপাতালে থাকা অবস্থায় মাথা, চোখ, মুখে প্রচণ্ড আঘাত থাকায় সাদা কাপড়ে ব্যান্ডেজ করা হয়। এদিকে শান্তির বাজার থানার পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে আহত কিশোর দাসের বাড়িতে ছুটে গেলে ওই ভাল্লুকের কামড়ে একজন বনকর্মী আহত হয়। তাকে শান্তির বাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে সংবাদ। তবে যেহেতু পার্শ্ববর্তী স্থানে কোনো জঙ্গল নেই, এই ভাল্লুক কোথা থেকে এসেছে তা কারো জানা নেই। বাল্বটা শান্তির বাজার আইসে প্রথম শান্তির বাজার হাসপাতালের গন্ধ ছিল আইসে আমরা গ্রামে আসে আর কি। গ্রামে আইয়া এবার মানুষ হবে এখানে প্রায় 1-1.5 মানুষ হবো। এরপরে তাই সাহস করে গেছে, সবাই বেঁচে আছে, কাছাকাছি দেখতে আছে, আমিও গেছি। তখন তাই দৌড়ে লাইছে আর কেউ আর রাখবে না, পুলিশও পাইছে দৌড় দিয়ে। এরপরে এবার আমি একটা কাঠ লিয়ে গেছি দিদি, আমিও তাইনের পিছিয়ে আসছিলাম। এবার তাইনের এই কাঠটা দিয়ে এটা আমি যখন পাড়ি দিয়ে আরম্ভ করছি, এটা তাইনের ছাইটা দিয়ে গেছে, এবার আমার দিকে আছে। আমি এরপরে বাড়ি বন্ধ নেই, লাস্টে এটা বাইক চালাইছি, তাইনের লয়ে যাই থানা সেখানে কোন জায়গায় জায়গা শান্তির বাজার হাসপাতালের গন্ধ ছিল। তাইনের নাম হচ্ছে কিশোর দাস। এখন কি বলেছে তাইনে এমনি কাজ করে মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আগামী 1 জুন অনুষ্ঠিত হবে গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা ধর্মনগর ইউনিটের সাধারণ সভা। এই সভা উপলক্ষে ধর্মনগর টাউন হলে সকল পেনশনার্স ও তার পরিবার ও প্রবীণদের নিয়ে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে 10 জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন।
আগামী 1 জুন গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা ধর্মনগর ইউনিটের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সাধারণ সভাকে উপলক্ষ করে আজ ধর্মনগর টাউন হলের সকল পেনশনার্স, তাদের পরিবার এবং অত্র অঞ্চলের সর্বস্তরের প্রবীণদের জন্য এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের 10 জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন। স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি ডাক্তারগণ বিভিন্ন রোগের উপর আলোচনা করেন। গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্যা মরণোত্তর চক্ষুদান এবং দেহদান অঙ্গীকারবদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মনগর ইউনিটের সম্পাদক কানাইলাল দত্ত বলেন, গভর্নমেন্ট পেনশনার অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা ধর্মনগর ইউনিট কমিটির 27তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী 1 জুন 2014 ধর্মনগর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আমরা হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। হেলথ ক্যাম্পের পাশাপাশি আমরা একটা বিশেষ উদ্যোগ এবার হাতে নিয়েছি, সেটা হলো মরণোত্তর দেহদান চক্ষুদান। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। পেয়ারীমোহন মিউজিক কলেজের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 153তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধর্মনগর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা সঙ্গীত নৃত্য পরিবেশন করেন। চেতনার আরেক নাম রবীন্দ্রনাথ, তাই সামাজিক চেতনা বিকাশের প্রশ্নে গুরুদেব রবি ঠাকুরের 153তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধর্মনগর টাউন হলে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পেয়ারীমোহন মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। এই পেয়ারীমোহন মিউজিক কলেজের 13তম বর্ষপূর্তিতে পরিবেশিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৃত্যানুষ্ঠান। তাছাড়া অনুষ্ঠানে আগরতলার বেতার ও দূরদর্শনের শিল্পী ববিতা দেবনাথ সঙ্গীত এবং আগরতলার সুকান্ত কিশোর পাল এবং তপন পাল একক নৃত্য পরিবেশন করেন। পেয়ারীমোহন মিউজিক কলেজের কবি প্রণাম অনুষ্ঠানটি প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অমিতাভ দত্ত। সাথে ছিলেন মিউজিক কলেজের অধ্যাপিকা সুনন্দা দেবনাথ। শিশুদের অভিভাবক যারা রয়েছেন, যারা আমাদের অভিভাবক, এই প্রচন্ড গরমের মধ্যেও আমরা বিভিন্ন